Hi students, welcome back. Today we are going to discuss preparation of amines. First one, reduction of nitro compounds. Nitro compounds are reduced to amines by passing hydrogen gas in the presence of highly divided nickel, palladium or platinum, and also by reduction with metals in acidic medium. Nitroalkanes can also be similarly reduced to the corresponding alkanamines. Okay, the nitro compound that is reduced to amines, that is aniline, in the presence of palladium by passing hydrogen gas. Okay. അപ്പോൾ നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ടിനെ നമുക്ക് അമീൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും ബൈ പാസിങ് ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് ഫൈനലി ഡിവൈഡഡ് നിക്കൽ, പലേഡിയം ഓർ പ്ലാറ്റിനം. ഓക്കെ, ദിസ് ഈസ് ഓൾസോ വൺ നൈട്രോ കോമ്പൗണ്ട്. ദിസ് ഈസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ടിൻ പ്ലസ് HCl or Fe plus HCl. We will get amines. Okay, nitroalkanes can also be similarly reduced to the corresponding alkanamines. Nitroalkanesെയും നമുക്ക് അതുപോലെ തന്നെ റെഡ്യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കറസ്പോണ്ടിങ് ആൽക്കനമീൻസ് ആക്കി മാറ്റാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക. നെക്സ്റ്റ്, റിഡക്ഷൻ വിത്ത് iron, scrap and hydrochloric acid is preferred because FeCl2 formed gets hydrolyzed to release hydrochloric acid during this reaction. Among these two methods, this method is preferred because reduction with the iron, scrap and HCl acid is preferred because FeCl2 gets Fe plus HCl, we will get FeCl2. This FeCl2 formed get hydrolyzed to release hydrochloric acid during the reaction. Thus, only a small amount of hydrochloric acid is required to initiate the reaction. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് വളരെ കുറച്ച് റിയാക്ഷൻ ഇനിഷ്യേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രം യൂസ് ചെയ്താൽ മതി. കാരണം Feയും HClയും കൂടെ റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് FeCl2 ഫോം ചെയ്യും. അത് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അവിടുന്ന് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിലീസ് ചെയ്തോളും. അതുകൊണ്ട് പിന്നെ ഫർദർ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അതുകൊണ്ട് ഈ മെത്തേഡ് ഓഫ് പ്രിപ്പറേഷൻ ആയിരിക്കും കൂടുതൽ പ്രിഫേർഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്തേഡ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി ആരോമാറ്റിക് അമീൻ. ഓക്കെ, അമീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനിൽ ബെസ്റ്റ് മെത്തേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. കാരണം ഇവിടെ നമ്മൾ ഇനിഷ്യലി കുറച്ച് HCl ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ Feയും HClയോട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ FeCl2 ഫോം, ആ FeCl2 ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്തിട്ട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് റിലീസ് ചെയ്തോളും. പിന്നെ ഫർദർ റിയാക്ഷനിൽ ആ ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് യൂസ് ചെയ്തുകൊള്ളും. നമുക്ക് പിന്നീട് ഹൈഡ്രോക്ലോറിക് ആസിഡ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ട കാര്യമില്ല. ഓക്കെ, അമോണോളൈസിസ് ഓഫ് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്സ്. You have read that carbon halogen bond in alkyl or benzyl halides can be easily cleaved by a nucleophile. Hence, an alkyl or benzyl halide on reaction with an ethanolic solution of ammonia undergoes nucleophilic substitution reaction in which the halogen atom is replaced by amino group. This process of cleavage of CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. The process of cleavage of CX bond by ammonia molecule, that is known as ammonolysis. Okay, ammonolysis means the cleavage of CX bond by ammonia molecule is known as ammonolysis. The reaction is carried out in a sealed tube at 373 Kelvin. The primary amine thus obtained behaves as a nucleophile and can further react with alkyl halide to form secondary, tertiary and finally quaternary ammonium salt. ഇവിടെ കണ്ടോ, അമോണിയ RXുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നു. ഈ ബോണ്ട് കണ്ടോ, ഇവിടുത്തെ ബോണ്ടാണ് ക്ലീവ് ചെയ്യുന്നത്, ക്ലീവേജ് ഓഫ് CX ബോണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് RNS3X കിട്ടും, RNS3 + X മൈനസ്, RNS3 + X, ദാറ്റ് ഈസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമോണിയം സോൾട്ട്. അതിനാണ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമോണിയം സോൾട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അമോണിയ റിയാക്ട് വിത്ത് RX, ഈ ബോണ്ട് ക്ലീവ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് RNS3X- എന്ന് കിട്ടും, സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമോണിയം സോൾട്ട്. ഓക്കെ,
This substitute ammonium salt react with sodium hydroxide. Then we will get RNS2. RNS2 plus H2O plus NaX. This RNS2 react with Rx. We will get R2NH. കണ്ടോ ഇവിടുന്ന് ഒരു എച്ച് പോയിട്ട് ആർ കയറി വരും R2NH. Then again react with Rx. അപ്പോൾ ഈ എച്ച് പോവും. അപ്പോൾ നമുക്ക് R3N കിട്ടും. Then again react with Rx. അപ്പോൾ നമുക്ക് R4NX. That is not a quaternary ammonium salt. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഫ്രീ അമീൻ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ RNS3X മൈനസ് RNS3X സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമോണിയം സോൾട്ടിന് NaOH വെച്ച് റിയാക്ട് ചെയ്യും, നമുക്ക് ഫ്രീ അമീൻ കിട്ടി. ദറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് primary amine. This primary amine react with Rx, then we will get secondary amine. This react with Rx, we will get tertiary amine. This react with Rx, then we will get quaternary ammonium salt. Okay, നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. What is the disadvantage of ammonolysis? Ammonolysis has the disadvantage of yielding a mixture of primary, secondary and tertiary amines and also quaternary ammonium salt. ഇതിനകത്ത് primary, secondary, tertiary and quaternary ammonium saltൻ്റെ ഒരു മിക്സറാണ് കിട്ടുന്നത്. That is the disadvantage of ammonolysis. primary amine കിട്ടണമെങ്കിൽ by taking large excess of ammonia large excess എടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ primary amine കിട്ടുള്ളൂ. Primary amine is obtained as a major product by taking large excess of ammonia. The order of reactivity of halide with amines is Ri is greater than Rbr is greater than Rcl. Okay, then disadvantage of ammonolysis correct ആയിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. Then reduction of nitriles. Nitriles on reduction with lithium aluminum hydride or catalytic hydrogenation produces primary amine. This reaction is used for the ascent of amine series, that is for the preparation of amines containing one carbon atom more than the starting amine. Okay, RC triple bond and react with the sodium amalgam or ethanol, hydrogen or nickel, that is catalytic hydrogenation, that is produce primary amine RCH2NS2. But nitrile on reduction with lithium aluminum hydride or catalytic hydrogenation produces primary amine. This reaction is used for the ascent of amine series because that is for the preparation of amine containing one carbon atom more than the starting material. കണ്ടോ ഇത് നൈട്രൈൽ ഗ്രൂപ്പാണ്. ഈ ആറിൽ നിന്നും ഒരു കാർബൺ ഗ്രൂപ്പ്, ഒരു കാർബൺ ആറ്റം എക്സസ് ഉണ്ട് അല്ലേ. RC triple bond and means RCS2NS2. Okay, this reaction is used for the ascent of amine series. Okay, നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന ആ നൈട്രൈൽ ഗ്രൂപ്പിനേക്കാളും ഒരു കാർബൺ മോർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അമീൻ പ്രിപ്പയർ ചെയ്യാനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്യാം, കറ്റാലിറ്റിക് ഹൈഡ്രോജിനേഷൻ. ഓക്കെ, ദെൻ റിഡക്ഷൻ ഓഫ് അമൈഡ്സ്. അമൈഡ്സ് ഓൺ റിഡക്ഷൻ വിത്ത് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഈൽഡ് അമീൻസ്. കണ്ടോ, അമൈഡ്സ് വിത്ത് ലിഥിയം അലുമിനിയം ഹൈഡ്രൈഡ് ഈൽഡ് അമീൻ. ഓക്കെ, understood? RC double bond or NS2 lithium aluminum hydride, we will get RCS2NS2. Then fifth method for the preparation of amines means that is Gabriel Thalamide synthesis. That is very important reaction. Okay, Gabriel synthesis used for the preparation of primary amines. Thalamide on treatment with ethanolic potassium hydroxide. Thalamide. Spelling നന്നായിട്ട് നോക്കണം. Thalamide. കണ്ടോ എന്താണ് താലിമൈഡ് നോക്കുക. ബെൻസിന് C double bond NH. That react with ethanolic potassium hydroxide. We will get this KH പോയിട്ട് ആ പ്ലേസിൽ K കയറി വരും. ഓക്കെ, പൊട്ടാസ്യം സോൾട്ട് ഓഫ് താലിമൈഡ്. വിച്ച് ഓൺ ഹീറ്റിംഗ് വിത്ത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ K പോയിട്ട് അവിടെ R കയറി വരും. N ആൽക്കൈൽ താലിമൈഡ്. ഈ നെയിം എല്ലാം അതാത് പൊസിഷനിലുള്ള നെയിംസ് എല്ലാം കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം കേട്ടോ. ദെൻ
This N-alkyl thalamide N-alkyl thalamide react with sodium hydroxide. കണ്ടോ റിയാക്ഷൻ വരുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കിക്കേ. സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ കണ്ടോ, പിന്നെ ONA, സി ഡബിൾ ബോണ്ടോ ONA, ബാക്കി വരുന്ന RNH2, RNS2, that is primary amine. So Gabriel Thalamide synthesis is also used for the preparation of primary amine. This is the main product here, primary amine. Aromatic primary amine cannot be prepared by this method because aryl halide do not undergo nucleophilic substitution with the anion formed by the thalamide. കണ്ടോ, aromatic primary amines cannot be prepared by this method because the aryl halide do not undergo nucleophilic substitution reaction with the anion formed by the thalamide. Okay, so the aromatic primary amines, ഇവിടെ നമുക്ക് RNS2 പകരം ARNS2 അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യുക ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. കാരണം അരൈൽ ഹാലൈഡ് ഡു നോട്ട് അണ്ടർഗോ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ വിത്ത് ദ ആനയോൺ ഫോംഡ് ബൈ ദ താലിമൈഡ്. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ഹോഫ്മാൻസ് ബ്രോമമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ. ഹോഫ്മാൻസ് ഡെവലപ്ഡ് എ method for preparation of primary amines by treating an amide with bromine in an aqueous or ethanolic solution of sodium hydroxide. In this degradation reaction, migration of an alkyl or aryl group takes place from the carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom. In this degradation reaction, migration of an alkyl or aryl group takes place from carbonyl carbon of the amide to the nitrogen atom. The amine so formed contains one carbon less than that present in the amide, RC double bond or NS2. React with bromine in the presence of ethanolic solution of sodium hydroxide. We will get RNS2 പ്ലസ് Na2CO3 പ്ലസ് സോഡിയം ബ്രോമൈഡ് പ്ലസ് വാട്ടർ. ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റായിട്ട് അങ്ങ് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക. ഇതിനകത്ത് 1 കാർബൺ ആറ്റം ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ അമൈഡിനേക്കാളും ഒരു കാർബൺ ആറ്റം ലെസ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസെൻഡിങ് ദ സീരീസ്. ഇക്വേഷൻ നന്നായിട്ട് പറയുക, എന്നിട്ട് നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെൻറ്റൻസിൽ എഴുതി വയ്ക്കുക. അപ്പോൾ ഹോഫ്മാൻസ് ബ്രോമമൈഡ് ഡീഗ്രഡേഷൻ റിയാക്ഷൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദി പ്രിപ്പറേഷൻ ഓഫ് അമീൻ. അമീൻ്റെ പ്രിപ്പറേഷനാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രൈമറി അമീൻ ബൈ ട്രീറ്റിംഗ് ആൻ അമൈഡ് വിത്ത് ബ്രോമിൻ ഇൻ അക്വസ് ഓർ എത്തനോളിക് സൊല്യൂഷൻ ഓഫ് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. ദിസ് റിയാക്ഷനിൽ 1 കാർബൺ ആറ്റം ലെസ് ദാൻ പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ അമൈഡ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ഡിസെൻഡിങ് ദ സീരീസ്. ഇതിന് ഡിസെൻഡിങ് ദ സീരീസ് എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് ആൽക്കൈലേഷൻ ടോപ്പിക്കിലേക്ക് പോകാം. കാരണം ബാക്കിയുള്ള ടോപ്പിക്ക്, അതിനിടയ്ക്കുള്ള ടോപ്പിക്ക് നമുക്ക് അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ എടുക്കാം കേട്ടോ. ഓക്കെ, ഇനി നമുക്ക് അമീൻസ് അണ്ടർഗോ ആൽക്കൈലേഷൻ റിയാക്ഷൻ വിത്ത് ആൽക്കൈൽ ഹാലൈഡ്, അത് നമ്മൾ യൂണിറ്റ് 10 പഠിച്ചതാണ്. ഇനി നമുക്ക് അസൈലേഷൻ. ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി ആൻഡ് സെക്കൻഡറി അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ്, അൺഹൈഡ്രേറ്റ് ആൻഡ് എസ്റ്റേഴ്സ് ബൈ ന്യൂക്ലിയോഫിലിക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ റിയാക്ഷൻ. ദിസ് റിയാക്ഷൻ ഈസ് നോൺ ആസ് അസൈലേഷൻ. നമുക്കറിയാം അസൈലേഷൻ അല്ലേ. അപ്പോൾ നോക്കുക, C2H5NSU എത്ര അമീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് CH3C ഡബിൾ ബോണ്ടോ CL. അപ്പോൾ പ്രോഡക്റ്റ് നോക്ക്, C2H5NH CH3COCl. ഇവിടുന്ന് HCl എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് C2H5 കണ്ടോ NHC ഡബിൾ ബോണ്ടോ CS. നമുക്കറിയാം CH3C ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഗ്രൂപ്പല്ലേ അസൈലേഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നത്. ഇൻട്രൊഡക്ടറി പാർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ CH3C ഡബിൾ, ദാറ്റ് ഈസ് N-ഈഥൈൽ എത്തനമൈഡ്. ഓക്കെ, ദെൻ നെക്സ്റ്റ് N-ഈഥൈൽ എത്തനമീൻ. കണ്ടോ, N-ഈഥൈൽ എത്തനമീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ആസിഡ് ക്ലോറൈഡ് ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് എ ബേസ്. നമുക്ക് കിട്ടുന്ന പ്രോഡക്റ്റ് പറയുക, HCl എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് കളയുക. കണ്ടോ, HCl പോയി. അപ്പോൾ C2H5 NC2H5 C ഡബിൾ ബോണ്ടോ CS3. കണ്ടോ, NN ഡൈ ഈഥൈൽ എത്തനമൈഡ് പ്ലസ് HCl. നെക്സ്റ്റ് വൺ, ബെൻസൻ അമീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് എത്തനോയിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ്. എത്തനോയിക് അൺഹൈഡ് വി നോ CS3C ഡബിൾ ബോണ്ടോ C ഡബിൾ ബോണ്ടോ CS3. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഇങ്ങനെയാണ് ബ്രേക്കിംഗ് നടക്കുന്നത്. C6H5
NH C double bond O CS3 plus CS3 COH. കണ്ടോ? N-phenyl ethanamide or acetanilide plus acetic acid. Equation കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് acylation reaction. Amines also react with benzoyl chloride. This reaction is known as benzoylation. കണ്ടോ? Methanamine react with benzoyl chloride. This is C6H5COCl. That is known as benzoyl chloride. HCl eliminate ചെയ്ത് കളയുക. ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ, then ക്ലോറിൻ, then CS3 NHCO C6H5. That is known as N-methyl. കണ്ടോ? N-methyl. കണ്ടോ? ഇതാണ് 1-methyl എന്ന് പറഞ്ഞാൽ N-methyl ബെൻസനമൈഡ് പ്ലസ് HCl. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് കാർബിലമീൻ റിയാക്ഷൻ. ദറ്റ് ഈസ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് റിയാക്ഷൻ. Aliphatic and aromatic primary amine on heating with chloroform and ethanolic potassium hydroxide form isocyanate or carbylamine, which are foul smelling substances. Secondary and tertiary amine do not show this reaction. This reaction is known as carbylamine reaction or isocyanate test and is used for a test for പ്രൈമറി അമീൻസ്. അപ്പോൾ പ്രൈമറി അമീനെ ഐഡൻറ്റിഫൈ ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യുന്ന ടെസ്റ്റാണ് കാർബിലമീൻ ടെസ്റ്റ് ഓർ ഐസോസൈനൈഡ് ടെസ്റ്റ്. വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ടെസ്റ്റ്, എല്ലാവരും നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിരിക്കണം. കണ്ട, പ്രൈമറി അമീനിലേക്ക് നമ്മൾ ക്ലോറോഫോം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, എത്തനോളിക് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐസോസൈനൈഡ് ഓർ കാർബിലമീൻ. Isocyanate or carbylamine, which are foul smelling substances. നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞാൽ മതി. ആലിഫാറ്റിക് ആൻഡ് ആരോമാറ്റിക് പ്രൈമറി അമീൻസിനെ നമ്മൾ ക്ലോറോഫോമും എത്തനോളിക് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡുമായിട്ട് ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഐസോസൈനൈഡ് ഓർ കാർബിലമീൻ ആയിരിക്കും. അതിനൊരു ഫൗൾ സ്മെല്ലുണ്ടായിരിക്കും. ഓക്കെ, പിന്നെ ഇക്വേഷൻ എഴുതുക. RNH2 plus CS3 CHCl3. Chloroform means CHCl3 plus potassium hydroxide undergoes heating. We will get RNC. Then KCl plus H2. This reaction is used for the detection of primary amines. It is not used for the detection of secondary and tertiary amines. ഓക്കെ, അത്രയും അങ്ങനെ നിങ്ങളുടെ ഓൺ സെൻറ്റൻസിൽ പറഞ്ഞു പഠിക്കുക. ഇക്വേഷൻ കറക്റ്റ് ആയിരിക്കണം കേട്ടോ. പ്രൈമറി അമീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ക്ലോറോഫോം ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് എത്തനോളിക് പൊട്ടാസ്യം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്. വി വിൽ ഗെറ്റ് ഐസോസൈനൈഡ് ഓർ കാർബിലൻ വിച്ച് ആർ ഫൗൾ സ്മെല്ലിംഗ് സബ്സ്റ്റൻസസ്. ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി അമീൻസ്. ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് കാർബിലമീൻ റിയാക്ഷൻ ഐസോസൈനൈഡ് ടെസ്റ്റ്. ആൻഡ് ദിസ് റിയാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ ദിസ് ടെസ്റ്റ് ഈസ് നോട്ട് യൂസ്ഡ് for detection of secondary and tertiary amines. Okay, so how we can distinguish primary and secondary amine? Okay, we can use carbylamine reaction. Primary and tertiary, we can use the carbylamine reaction. Okay, then reaction with the nitrous acid. Primary aromatic amine react with the nitrous acid HNO2 in the presence of NaNO2 plus HCl. We will get disonium chloride. നമ്മൾ പഠിച്ച ഫസ്റ്റ് ചാപ്റ്ററിൽ. This undergoes hydrolysis. We will get ROH. Okay, plus N2 plus HCl. Okay, നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. പ്രൈമറി aliphatic amines react with nitrous acid to form aliphatic disonium salt, which being unstable liberate nitrogen gas quantitatively and alcohols. Quantitative evolution of nitrogen is used in the estimation of amino acids and proteins. This is quantitative evolution of nitrogen is used in the estimation of amino acids and proteins. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു റിയാക്ഷനാണ് RNH2 plus HNO2 ഇൻ ദ പ്രസൻസ് ഓഫ് NaNO2 പ്ലസ് HCl. വി വിൽ ഗെറ്റ് RN2Cl. അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ROHും കിട്ടും N2ഉം കിട്ടും. അപ്പോൾ ദീസ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് ക്വാണ്ടിറ്റേറ്റീവ് എവല്യൂഷൻ ഓഫ് നൈട്രജൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഇൻ ദി എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. നെക്സ്റ്റ് ഇത് നമുക്കറിയാം. C6H5NH2 റിയാക്ട് വിത്ത് സെയിം NaNO2 plus 2HCl 273 to 278 Kelvin. We will get benzene disonium chloride plus NaCl plus H2O. Secondary and tertiary amines react with nitrous acid in a different manner.
ഇത് പ്രൈമറി അമീനാണ്. അതേസമയം സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ് ഇൻ എ ഡിഫറൻറ്റ് മാനർ. ഇതുപോലെയല്ല റിയാക്ട് ചെയ്യുന്നത്, ഡിഫറൻറ്റ്. ഇത് പ്രൈമറി. ഇത് ആൽക്കൈലമീനും ഇത് അരൈലമീനുമാണ്. രണ്ടും പ്രൈമറിയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രൈമറി അമീൻ, പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസും പ്രൈമറി ആരോമാറ്റിക് അമീൻസിന് റിയാക്ഷനാണ് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ്. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കണം കേട്ടോ. ഇത് പ്രൈമറി ആലിഫാറ്റിക് അമീൻസ് റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ്. ദിസ് ഈസ് പ്രൈമറി ആരോമാറ്റിക് അമീൻ റിയാക്ട് വിത്ത് നൈട്രസ് ആസിഡ്. രണ്ടിലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഡൈസോണിയം സോൾട്ടാണ്. പിന്നെ ഇത് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്കും നമുക്ക് ആൽക്കഹോൾ കിട്ടും പ്ലസ് നൈട്രജൻ. ദിസ് നൈട്രജൻ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് അല്ലെങ്കിൽ എസ്റ്റിമേഷൻ ഓഫ് അമിനോ ആസിഡ്സ് ആൻഡ് പ്രോട്ടീൻസ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് റിയാക്ഷൻ മീൻസ് റിയാക്ഷൻ വിത്ത് Arylsulphonyl chloride. Arylsulphonyl chloride, benzene sulfonyl chloride, C6H5SO2Cl, which is also known as Hinsberg reagent. കണ്ടോ, benzene sulfonyl chloride is known as Hinsberg reagent that react with primary and secondary amine to form sulfonamides. Benzene sulfonyl chloride react with the primary amine, yield N-ethyl. കണ്ട, ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊസിഷനിൽ നമ്മൾ N-ethyl, ബെൻസീൻ സൾഫണൈൽ അമൈഡ്. അപ്പം N-ethyl ബെൻസീൻ സൾഫണൈൽ അമൈഡാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ട്, ഇതിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റാച്ച് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ദീസ് ഹൈഡ്രജൻ അറ്റാച്ച്ഡ് ടു നൈട്രജൻ ഇൻ സൾഫണമൈഡ് ഈസ് സ്ട്രോങ്ലി അസിഡിക് due to the presence of strong electron withdrawing sulfonyl group. ഇത് ഇലക്ട്രോൺ വിഡ്രോവിങ് ഗ്രൂപ്പാണ്. സോ ഇറ്റ് ഈസ് acidic in nature. So if we add alkali, it is soluble in alkali. ഓക്കെ, അപ്പം നമുക്ക് പ്രൈമറി അമീൻ ഉണ്ടോ എന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് ചെയ്യാനായിട്ട് ബെൻസീൻ സൾഫണൈൽ ക്ലോറൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. പ്രൈമറി അമീൻ ആണെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് നമുക്കൊരു പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. ഉടനെ നമ്മൾ അതിനകത്തേക്ക് ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ആ പ്രിസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഡിസോൾവ് ചെയ്തു പോകും. അപ്പോൾ നമുക്ക് മനസ്സിലായി ഇത് പ്രൈമറി അമീനാണെന്ന്. ഹൗ വി ക്യാൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്യൂഷ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് ബൈ യൂസിങ് ഹിൻസ്ബർഗ് റിയേജൻറ്റ്. ഓക്കെ, Arylsulphonyl chloride. അപ്പോൾ Arylsulphonyl chloride, that is known as Hinsberg reagent, it react with the primary amine. We will get a precipitate. That precipitate is acidic in nature because hydrogen atom is present there. Okay, this sulfonyl group is a strong electron withdrawing group and it is soluble in alkali. Okay, the next that is secondary amine. Secondary amine C2H5 കണ്ടോ, ഈ ഒരു ഹൈഡ്രജൻ എന്നിനോട് ഒരു ഹൈഡ്രജൻ മാത്രം അറ്റാച്ച് ടു ആൽക്കൈൽ ഗ്രൂപ്പ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് സെക്കൻഡറി. അതുപോലെ തന്നെ HCl എലിമിനേറ്റ് ചെയ്ത് പോകും. ബെൻസീനിൻ S ഡബിൾ ബോണ്ട് O, ബാക്കി NC2H5 നമുക്ക് പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും. പക്ഷേ ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ഇല്ല. സോ ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ഇൻ അസിഡിക്. ഇതിനോ അസിഡിക് അല്ല. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആൽക്കലി ആഡ് ചെയ്താൽ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഈസ് നോട്ട് സോലുബിൾ ഇൻ ആൽക്കലി. അപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും, പക്ഷേ ആൽക്കലിയിൽ സോലുബിൾ ആവും. ഇവിടെ പ്രസിപ്പിറ്റേറ്റ് ഫോം ചെയ്യും, പക്ഷേ ആൽക്കലി ഒഴിക്കുമ്പോഴത്തേക്കും സോലുബിൾ ആയിരിക്കില്ല. ദാറ്റ് ഈസ് ദ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് സെക്കൻഡറി അമീൻ. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വയ്ക്കണം കേട്ടോ. കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞ കോമ്പൗണ്ടിനകത്ത് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് അസിഡിക് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇൻസോലുബിൾ ഇൻ ആൽക്കലി. ദ നെക്സ്റ്റ് ടെർഷറി അമീൻ ഡു നോട്ട് റിയാക്ട് വിത്ത് ബെൻസീൻ സൾഫണൈൽ ക്ലോറൈഡ്. ടെർഷറി അമീൻ ബെൻസീൻ സൾഫണൈൽ ക്ലോറൈഡുമായിട്ട് റിയാക്ഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ദിസ് പ്രോപ്പർട്ടി ഓഫ് അമീൻസ് റിയാക്ടിംഗ് വിത്ത് ബെൻസീൻ സൾഫണൈൽ ക്ലോറൈഡ് ഇൻ എ ഡിഫറൻറ്റ് മാനർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡിറ്റക്ഷൻ ഓഫ് പ്രൈമറി, സെക്കൻഡറി ആൻഡ് ടെർഷറി അമീൻസ് ആൻഡ് ഓൾസോ ഫോർ ദി സെപ്പറേഷൻ ഓഫ് എ മിക്സർ ഓഫ് അമീൻസ്. Okay, however these days benzene sulfonate chloride is replaced by P-toluene sulfonyl chloride. കണ്ടോ, P-toluene sulfonyl chloride ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് ടോസിൽ ക്ലോറൈഡ്. ഓക്കെ,
The next electrophilic substitution reaction. Ortho and para position of the NH2 group become centers of high electron density. Thus the NH2 group is ortho-para directing ആയിരിക്കും. ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ പൊസിഷൻ NH2 എന്ന് പറയുന്നത് ഓർത്തോ പാര ഡയറക്റ്റിംഗ് ആണ്. സോ ഇൻകമ്മിങ് ഗ്രൂപ്പിനെ ഓർത്തോയിലേക്കും പാരയിലേക്കും ഡയറക്റ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കും. ഓക്കെ, അതൊരു പവർഫുൾ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ് ആയിരിക്കും. NH2 ഗ്രൂപ്പ് ഈസ് ഓർത്തോ ആൻഡ് പാരാ ഡയറക്റ്റിംഗ് ആൻഡ് എ പവർഫുൾ ആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പ്. ഫസ്റ്റ് ബ്രോമിനേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് പഠിക്കാം. കണ്ടോ, അനിലിൻ റിയാക്ട് വിത്ത് ബ്രോമിൻ എങ്ങോട്ട്? ഓർത്തോയിലേക്കും പാരയിലേക്കും. 2 ഓർത്തോ പൊസിഷൻ, ഒരു പാരാ പൊസിഷൻ. 2,4,6 ട്രൈബ്രോമോ അനിലിൻ വൈറ്റ് precipitate കിട്ടും പ്ലസ് HBr. ഓക്കെ, the main problem encountered during the electrophilic substitution reaction of aromatic amine is that their high reactivity. NH2 ഭയങ്കര റിയാക്റ്റീവ് ആണ്. Substitution tends to occur at ortho and para position. If we have to prepare mono substituted aniline derivative, how can the activating group of NH2 group be controlled? പക്ഷെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഈ 3 പൊസിഷനിൽ വേണ്ട. 2,4,6 ട്രൈബ്രോമോ അനിലിൻ വേണ്ട, നമുക്ക് 1 പൊസിഷനിൽ മാത്രം 4 ബ്രോമോ അനിലിൻ അത് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ NH2ൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റിയെക്കുറിച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്യണം. How we can control the activity of NH2 group? This can be done by protecting the NH2 group by acetylation with acetic anhydride and then carried out the desired substitution followed by hydrolysis of the substituted amide to the substituted amines. കണ്ടോ, ഇപ്പോൾ ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പ്, ഇപ്പോൾ NH2 ഗ്രൂപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ NH2 ഈസ് ഓർത്തോപാര ഡയറക്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് 2 ഓർത്തോ പൊസിഷനിലും ഒരു പാരാ പൊസിഷനിലും ഇൻകമ്മിങ് ഗ്രൂപ്പ് വന്ന് അറ്റാച്ച് ചെയ്യും. അപ്പോൾ നമുക്ക് 2,4,6 ട്രൈബ്രോമോ അനിലിൻ കിട്ടി. പക്ഷെ നമുക്ക് വേണ്ടത് 4 ബ്രോമോ അനിലിനാണെങ്കിൽ അപ്പം നമ്മൾ ഈ NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. എങ്ങനെ നമുക്ക് NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യാം? അസൈലേഷൻ ചെയ്തുകൂടെ NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ? കണ്ടോ, NH2 ഗ്രൂപ്പ് പ്രൈമറി ആരോമാറ്റിക് അമീൻ നമ്മൾ അസൈലേഷൻ ചെയ്തു കൊടുത്തു പീരിയഡിൻ്റെ പ്രസൻസിൽ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അസൈലേഷൻ ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഇവിടെ നിന്ന് എച്ച് പോയിട്ട് അങ്ങോട്ട് CH3C ഡബിൾ ബോണ്ടോ ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്ത് വരും. അപ്പോൾ ഇൻ ബെൻസിൻ റിംഗ് NHC ഡബിൾ ബോണ്ടോ CH3 ദിറ്റ് റിയാക്ട് വിത്ത് ബ്രോമിൻ ആൻഡ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷൻ ചെയ്യുക ഇൻ ദി പ്രസൻസ് ഓഫ് അസറ്റിക് ആസിഡ്. നമുക്ക് 4 ബ്രോമോ കിട്ടി. 4 ബ്രോമോ അനിലിൻ്റെ ഡെറിവേറ്റീവായിട്ട് വന്നു ഇത്. ദെൻ ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. ഓക്കെ, അങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഹൈഡ്രോളിസ് ചെയ്യുമ്പോൾ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമൈഡ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമീൻസ് ആയിട്ട് മാറി. ഇത് അമൈഡാണ്, ഇറ്റ് ഈസ് കൺവേർട്ടഡ് ഇൻ ടു അമീൻ. സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമീൻസ് ആയിട്ട് മാറി. ഓക്കെ, അസൈലേഷൻ, CH3CO ഗ്രൂപ്പ് ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ, ദെൻ ബ്രോമിനേഷൻ, ദെൻ ഹൈഡ്രോളിസിസ്. നമുക്ക് കറസ്പോണ്ടിങ് 4 ബ്രോമോ അനിലിൻ കറസ്പോണ്ടിങ് അമീൻസ് കിട്ടി. ഓക്കെ, then the lone pair of electrons on nitrogen of acetanilide react with oxygen atom due to the resonance as shown below. കണ്ടോ, റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചറാണ്. NC ഡബിൾ ബോണ്ടോ, ഇവിടുന്ന് ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് പോകുന്നു. അപ്പം 2,4,6 നെഗറ്റീവ് ചാർജ്, അവിടെ സിംഗിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു. പിന്നെ അതുപോലെ ഇവിടുത്തെ ഇലക്ട്രോൺ ഇങ്ങോട്ട് അവിടെ ഡബിൾ ബോണ്ട് വരുന്നു, ഇവിടെ പോസിറ്റീവ് ചാർജ്. ഓക്കെ, ദാറ്റ് ഈസ് ദ റെസണൻസ് സ്ട്രക്ചർ. Here lone pair of electrons in nitrogen is less available for the donation to benzene ring by resonance. Therefore, activating effect of NHCO CH3 group is less than that of the amino group. കണ്ടോ, the lone pair of electrons on nitrogen is less available for donation to benzene ring by resonance. Therefore, activating effect of NHCO CH3 group is less than that of amino group. കറക്റ്റ് പഠിച്ച് വയ്ക്കുക കേട്ടോ. ഇനി നൈട്രേഷൻ എന്താണെന്ന് നോക്കുക. നൈട്രേഷൻ സിമ്പിളായിട്ട് നമുക്ക് പഠിക്കാം. നൈട്രേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ പ്രൈമറി അമീനെ നൈട്രേഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ വി വിൽ ഗെറ്റ് എ ടാരി ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ്. കണ്ടോ, നമുക്ക് പാര മെറ്റ ഓർത്തോ ഇങ്ങനൊരു ടാരി ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റാണ് കിട്ടുന്നത്. ഓക്കെ, but direct nitration of anine leads a tarry oxidation product in addition to the nitro derivatives. Moreover, in the strongly acidic medium, anile is protonated to form anilinium ion which is meta-directing. Anilin protonate ചെയ്ത് anilinium ion ആയിട്ട് മാറും, അത് meta-directing ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ നമുക്ക് meta product കിട്ടി. That is why besides the ortho and para derivative, significant amount of meta-derivative is also formed. കറക്റ്റ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക. സ്ട്രോങ്ലി അസിഡിക് മീഡിയത്തിലാണ് റിയാക്ഷൻ നടക്കുന്നത്.
അപ്പോൾ അനിലിനെ പ്രോട്ടോണേഷൻ സംഭവിച്ചിട്ട് അനിലീനിയം അയോണായിട്ട് മാറും. ദിസ് അനിലീനിയം അയോൺ ഈസ് മെറ്റാ ഡിറക്റ്റിംഗ്. അപ്പോൾ ഓർത്തോയ്ക്കും പാരയ്ക്കും കൂടാതെ മെറ്റാ ഡെറിവേറ്റീവ് കൂടെ ഇവിടെ ഫോം ചെയ്യും. ഓക്കെ, അപ്പോൾ സ്ട്രോങ്ലി അസിഡിക് മീഡിയത്തിൽ അനിലിൻ പ്ലസ് പ്രോട്ടോൺ ഗീവ്സ് അനിലീനിയം അയോൺ വിച്ച് ഈസ് മെറ്റാ ഡിറക്റ്റിംഗ്. അനിലിനും പ്രോട്ടോണും ചേർന്നിട്ട് അനിലീനിയം അയോൺസ് ആയിട്ട് ഫോം ചെയ്യും. ഈ അനിലീനിയം അയോൺ മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് മെറ്റാ ഡിറക്റ്റിംഗ് ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഓർത്തോ, മെറ്റാ ആൻഡ് പാരാ ഡെറിവേറ്റീവ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. കറക്റ്റായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതാണ് ടാരി ഓക്സിഡേഷൻ പ്രോഡക്റ്റ്. ഹവർ ബൈ പ്രൊട്ടക്റ്റിംഗ് ദി, മുമ്പത്തെ കൂട്ട് തന്നെ. അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്യും? നമുക്ക് NH2നെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്യണം. സെയിം മെത്തേഡ് നമ്മൾ ബ്രോമിനേഷന് പഠിച്ചില്ല, സെയിം മെത്തേഡ് തന്നെ ചെയ്യുക, ഒരു ഡിഫറൻസും ഇല്ല, സെയിം തന്നെ. NH2 കണ്ടോ, അസറ്റിക് അൺഹൈഡ്രേറ്റ് പിരഡിൻ. അപ്പോൾ എന്ത് സംഭവിച്ചു? ഇവിടുന്ന് ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ട് COCS3 വന്നു. അവിടെ നമ്മൾ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തു, NH2 ഗ്രൂപ്പിനെ പ്രൊട്ടക്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഇനി നൈട്രേഷൻ ചെയ്യുക. HNO3 and H2 SO4 288 Kelvin. അപ്പോൾ നമുക്ക് NO2 നമ്മുടെ പാരാ പൊസിഷനിലെത്തി. പിന്നെ നമ്മൾ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക. അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈഡ്രോളൈസ് ചെയ്യുമ്പം സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമൈഡ് പോയിട്ട് നമുക്ക് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് അമീൻ കിട്ടി. കണ്ട, നൈട്രോ അനിലിൻ. ഓക്കെ, കറക്റ്റായിട്ട് പഠിക്കുക കേട്ടോ. നെക്സ്റ്റ് സൾഫണേഷൻ. Anilin react with concentrated sulfuric acid to form anilinium hydrogen sulfate. കണ്ടോ, NH2 ആണ് ഇവിടെ, NH3 HSO4 minus. At 453 to 473 Kelvin we will get sulfa anilic acid. ഇവിടെ NH2 ഇവിടെ SO3H. ഓക്കെ, ദെൻ പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. ഇവിടുന്ന് H കണ്ട, ഇത് NH2 ആണ്. പ്രോട്ടോൺ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു. NH3 പ്ലസ് ആൻഡ് SO3 മൈനസ്, ദാറ്റ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിട്രയോൺ. ബയോമോളിക്യൂൾസിനകത്ത് നമ്മൾ സിട്രയോൺ പഠിച്ചതാണ്. ദിസ് ഈസ് നോൺ ആസ് വിട്രയോൺ. കറക്റ്റായിട്ട് പറഞ്ഞ് പഠിക്കുക. അപ്പം അനിലിൻ സൾഫ്യൂരിക് ആസിഡുമായിട്ട് റിയാക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ അനിലീനിയം ഹൈഡ്രജൻ സൾഫൈറ്റ് അറ്റ് 453 to 473 Kelvin ഇറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസസ് പാരാ അമിനോ ബെൻസീൻ sulfonic acid, para amino benzene sulfonic acid, that is known as sulfonilic acid. Para amino benzene sulfonic acid, that is known as sulfonilic acid. പ്രോട്ടോൺ ട്രാൻസ്ഫർ നടക്കുവാണ്, ട്രാൻസ്ഫർ. അപ്പം നമുക്ക് സ്വിട്രയോൺ കിട്ടി. സ്വിട്രയോൺ മീൻസ് ഒരു കോമ്പൗണ്ടിൽ തന്നെ പോസിറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്, നെഗറ്റീവ് ചാർജും ഉണ്ട്. Okay, next another important, aniline do not undergo Friedel-Crafts reaction, alkylation and acylation due to salt formation with aluminium chloride, the Lewis acid which is used as a catalyst. അപ്പോൾ നമ്മുടെ അനിലിൻ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ Friedel-Crafts alkylation and acylation because അവിടെ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ലൂയിസ് ആസിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റുമായിട്ട് ഇവർ സോൾട്ട് ഫോമേഷൻ നടത്തും. സോൾട്ട് ഫോമേഷൻ വിത്ത് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ്, ദാറ്റ് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ Lewis acid catalyst. Due to this, nitrogen of the aniline acquires positive charge and hence act as a strong deactivating group for further reaction. കണ്ടോ, ഇപ്പം നമ്മുടെ അനിലിൻ എന്ന് പറയുന്നത് C6H5NH2 ആണ്. അത് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡുമായിട്ട്, അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് മീൻസ് ദാറ്റ് ഈസ് ലൂയിസ് ആസിഡ് കാറ്റലിസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് C6H5NH2 പ്ലസ് AlCl3 മൈനസ് കിട്ടും. ഓക്കെ, അത് ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫർദർ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല. അതാണ് ഇവിടെ സംഭവിക്കുന്നത്. സോ അനിലിൻ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ Friedel-Crafts റിയാക്ഷൻ. ഓക്കെ, റീസൺ മീൻസ് ചോദിക്കാനുള്ള എക്സാമിന് അനിലിൻ ഡസ് നോട്ട് അണ്ടർഗോ Friedel-Crafts റിയാക്ഷൻ. Friedel-Crafts റിയാക്ഷൻ മീൻസ് ആൽക്കിലേഷൻ ആൻഡ് അസൈലേഷൻ. വൈ? ഉടനെ പറയുക, ഇറ്റ് ദാറ്റ് ഈസ് ഡ്യൂ ടു ദി സോൾട്ട് ഫോമേഷൻ വിത്ത് അലുമിനിയം ക്ലോറൈഡ് വിച്ച് ഈസ് യൂസ്ഡ് ആസ് എ കാറ്റലിസ്റ്റ്. ഡ്യൂ ടു ദിസ് ഇവിടെ ഇക്വേഷൻ C6H5NH2 പ്ലസ് AlCl3 ഗീവ്സ് C6H5NH2 പ്ലസ് AlCl3 മൈനസ്. ഇതൊരു ഡീആക്ടിവേറ്റിംഗ് ഗ്രൂപ്പാണ്, അതുകൊണ്ട് ഫർദർ റിയാക്ഷൻ നടക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഒരു ക്ലാസ്സും കൂടെ എടുത്താൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ അമീൻസിൻ്റെ ചാപ്റ്റർ തീരും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാം. Okay guys, study up to here. The remaining topic we will take in the next class. Okay, bye.